ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। देखो गौरव जी, मैं बड़ा हैरान है। मैं गरेवाल साहब का बयान सुनिया बई उन्होंने कहा जी बई बड़े नाजुक मौके दे उत्ते राहुल गांधी जी अज हरमंदर साहब आए। देखो राहुल गांधी जी अज हरमंदर साहब को पहली बार नहीं आए, वो लगातार श्री हरमंदर साहब जदों भी उन्होंने कोल वक्त आता है, जदों भी उन्होंने कोल समा मिलता है, वो आके श्री हरमंदर साहब बाबे नानक की धरती के उत्ते गुरु अमरदास पातशाह के चरणों के अंदर आके जिहड़ा वो हमेशा नतमस्तक होंदे ने। मैं ये पूछना चाहना गरेवाल साहब भई किहड़ी गल उन्होंने स्पष्ट करनी आ जे उन्होंने एक धार्मिक आस्था नूं लैके श्री हरमंदर साहब आके दर्शन करने ने, सेवा करनी ने, तो मेरे ख्याल के अंदर जिहड़ा आ वो बीजेपी कोलों कोई सर्टिफिकेट लैण दी लोड़ नहीं है। हाँ, दूसरा जिहड़ा उन्होंने कहा भी ये नाजुक मौका जी भी कनेडा के संबंध जिहड़े आ भारत के नाल बड़े तलखे जहे हुए बैठे ने, ते इन्हां नूं अपनी गल जिहड़ी है वो स्पष्ट करनी चाहिए है। मेरे ख्याल के अंदर गरेवाल साहब ये जिहड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है ये तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की हुकूमत और कनेडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब के सामने ये तलख मजाजी जिहड़ी वो चल रही है। हाँ, लेकिन जे किते देश हित के अंदर कोई मुश्किल आवे तो असीं बिल्कुल सरकार दे नाल खड़े हैं देश हितां दे लई। पर इस मामले दे नाल मतलब नहीं सुखविंदर जी, मैं विचाले तुहानूं माफी चाह रहा रोक रहे हैं। सुखविंदर कोटली जी, मतलब तुसी राहुल गांधी दी फेरी और खालिस्तान दे मुद्दे नूं लैके जिहड़ी पिछले 8-10 दिन दे विच बयानबाजी हुई है, खास तौर ते ट्रूडो दीयां स्टेटमेंट्स तो बाद तुसी आपस दे विच इहनूं लिंक नहीं कर रहे हो, तुसी कह रहे हो कि इसनूं लिंक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल कोई अजिहे लिंक का कोई मतलब ही नहीं बनता जी। दूसरा गौरव जी, जिहड़ी गल रही खालिस्तान के मुद्दे की जां होर गल्लां दे मामले दे उत्ते कांग्रेस पार्टी का हमेशा स्टैंड स्पष्ट रहा है। उस मामले दे अंदर जे कोई केंद्र सरकार का कोई अजिहा काम दे अंदर कोई देश प्रति देश के हितों के अंदर कोई साथ देने की जरूरत है तो असीं उस मामले के अंदर देश की हुकूमत देश की सरकार के नाल खड़े हैं। असीं वखवादियां जां होरनां दे नाल असीं कदे भी नहीं खड़े हुए जी। जितों तक जिहड़ा इस मामले नूं नाजुक समझ के बई जी मानजो गरेवाल साहब बहुत सीनियर ने मेरे तो बहुत अच्छे, मैं इन्हां नूं सुन के असीं इत्थे तक पहुंचे हैं। और जिस तरीके दे उत्ते ये कहना कि ये एक राजनीति तो प्रेरित है, जे वो इस समय दे उत्ते आउण ते जे मैं गरेवाल साहब नूं कह पूछना चाहना भी जे अज मानयोग प्रधानमंत्री साहब जे श्री हरमंदर साहब आउंदे जां श्री अमित शाह जी इत्थे आउंदे जां कुछ दिन पहला आके गए ने, जे वो श्री हरमंदर साहब जाके आउंदे तां की उहनूं भी आपां राजनीति दे नाल प्रेरित जिहड़ा सी समझना सी उहनूं जोड़ के देखिया जाना चाहिदा सी। सो मेरे ख्याल दे अंदर देखो अज कांग्रेस पार्टी दा कोई भी आगू जिहड़ा उत्थे पंजाब दे लिए खास करके जिहड़ा है वो इस मतलब दौरे तो किते बहुत दूरी बनाई रखी हुई है कि उन्होंने कहा मेरा निजी दौरा है, मैं एक आस्था के तौर पर जा रहा, मैं एक धार्मिक श्रद्धा लेके जा रहा। गौरव जी वो कोई नवा नहीं आए कि नाल ठीक है, चलो आपां पुछण दी कोशिश कर लेने कि किवें लिंक कर रहे ने। एक गल दा हो जी जी प्लीज एक गल दा हो जवाब गौरव जी, आखिरी जिहड़ी गल मैं कहनी है इस चीज़ नूं इस मुद्दे दे नाल बिल्कुल भी जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। असीं देश की हुकूमत के नाल है, जे देश कदे कोई संकट चाहे जां कोई वखवादी की दूसरी तीसरी गल होवे असीं बिल्कुल तौर दे उत्ते कांग्रेस पार्टी हमेशा स्पष्ट रही है। और दूसरा इन्होंने गठबंधन नूं लैके जिहड़े सवाल चुके ने ते गठबंधन जिहड़ा आ उहनूं स्पष्ट करना चाहिए। जिहड़ा जो कुछ भी पिछले होया मेरे ख्याल के अंदर गरेवाल साहब साडे मानयोग श्रीमती सोनिया गांधी जी बहुत सारे पुराने मुद्दों के उत्ते मामलों के उत्ते बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ चुकियां ने। राहुल गांधी जी दियां भी बहुत आईयां ने ते अज उन्हां दा दरबार साहब आउणा, मैं अज सवेर दे चैनल के उत्ते होर भी बहुत सारे बुलारे साहबान दे नाल मैं अज तुहाडे माध्यम के राही न्यूज़ 18 के राही मौका दिता असीं अपनी गल नूं बहुत संखेप रूप दे विच अपनी स्पष्ट गल जिहड़ी कीती है। सो इस करके सानू बीजेपी दे कोलों कोई सर्टिफिकेट लैण दी जरूरत जवाब ले लवां सर, उन्हां दा नज़रिया की है, क्यों इस तरीके नाल लिंक कर रहे ने
ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਕੜਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਕੜਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾਣਨਾ ਹੱਕ ਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਫੇਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਨਿਜਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਲੋਅਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ।
ਔਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਫੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨਕਲੂਡ ਮੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਆਲ ਲੀਡਰਸ, ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 5 ਸਕਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਂਡ ਉਧਰ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ, ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਆਪਸ ਸੁਲਟਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਫੇਰੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 13 ਸੀਟਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਗਿੱਜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਝਗੜਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਬੈਸੀ ਗੰਗਾ ਮੇਂ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ,
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਿੰਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਤੰਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਫੜਿਆ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫੜਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਬਈ ਠੀਕ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਭਖਵੇਂ ਮਸਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮਿਲਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡਲੀ, ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਟਰੂਡੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਸਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਭੂਆ, ਫੁੱਫੜ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ, ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੀ? ਸੂਟ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਚੱਲਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਚੈਨਲ ਆ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਊਆ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਕਸ਼ਕ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਤੜਾਗੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵਾਬ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।